مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے پیام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، کہنا سب جیت جی کے ہے شکوے گھلے، آج ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے. اب ہے قصہ تمام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے پیام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے
دوستوں مجھ کو نہلا کے پہنا دیے کفن رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن موت بھی دوستوں آج حیرت میں ہے موت بھی دوستوں آج حیرت میں ہے اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں خوشبوؤں میں کفن کو بسانے لگے میری میت کو دلہن کو بنانے لگے دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں مجھ کو زیر زمین یار دفنا گئے کس قدر سنگ دل ہو کہ فرما گئے دوستوں چین کی نیند سے سوتے رہو بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں اللہم صلی وسلم بارک علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین الحمد للہ فی کل آل وحین الحمد للہ کما حمدہ نبینا سید المرسلین الحمد للہ الذی لم یزل حیا قیوما عالما قادرا سمیعا بصیرا وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وأحسن من كلام ترى خط عيني وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أربو داني سبل قدم الرسل مولاي كل جسن غبار راك بخشى فرود وادي سينا نگاش كمستي में वही अव्वल वही आखिर वही यासी वही طه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala nous faveur qu'il fin accorde nous fin de nous tawfiq pour réunir de barga ilahi de masjid après salatul maghrib. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui continue de nous hidayat. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous hidayat pour apprendre l'islam et lui donne nous tawfiq et amal pour mettre tout ce qu'il nous fait apprendre en pratique. Comment je peux expliquer hier Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit oh ben celui qui a iman cherche aide avec la patience. Veut dire ben celui qui a iman prend patience. Inna Allaha ma'as sabirin prend patience et Allah subhanahu wa ta'ala est avec ben celui qui prend patience. Et nous apprenons dans Maïdan al-Karbala à propos de Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala an comment une fille prend patience et Allah subhanahu wa ta'ala dit ben celui qui prend patience fait une adresse avec ben celui qui est dans la foi, ben celui qui est dans l'iman prend patience et Allah subhanahu wa ta'ala est avec ben celui qui prend patience. Plus devant Allah subhanahu wa ta'ala dit wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Et ben kin fin être tué dans fi sabilillah dans chemin Allah ben là zot pas ban mort mais seulement zot encore vivant. Allah subhanahu wa ta'ala ben peut dire ben celui qui fin shahid dans fi sabilillah ça ban personne là zot pas ban mort c'est ban vivant ça. Allah subhanahu wa ta'ala l'étant peut dire wala nabluwannakum bi shay'in min al-qafi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala nabluwannakum bi shay'in min al-qafi wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat. Et certainement nous vous mettons à l'épreuve pour quelque chose de la frayeur, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala permet-nous à l'épreuve pour quelque chose et Allah subhanahu wa ta'ala fait une adresse, fait une dire deux trois quelque chose min al-qafi wal ju'i wa naqsim min al-amwali wal anfusi was samarat. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour la frayeur et de faim et diminution dans du bien et dans la vie et dans le fruit. Allah subhanahu wa ta'ala dit et il peut annonce bonne nouvelle wa bashiris sabirin et Allah subhanahu wa ta'ala il peut annonce bonne nouvelle avant celui qui n'a patience. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de patience, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre beaucoup l'emphase et son Rasoul Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam aussi fait mettre beaucoup patience ijaban musulman
ban ahle iman, ban celui qui n'a la foi envers Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul et jour de Yawmul Qiyamah, etc. Man musulman, je besoin prend patience. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala fait test avec sa man jimoun là, il fait test avec man celui qui n'a iman. Pareil, comme une personne, un Yahudi, fait une approche avec Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an. Il dit, oh Ali radiyallahu ta'ala an, comme un musulman fait ibadat, je dis que je gagne waswasa shaitan, je gagne tentation shaitan. Mais moi, un Yahudi, les temps me faire la prière, me faire ibadat, me pas gagne aucune tentation. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an, Babul Ilm, l'apôtre de l'éducation, lui répond à Yahudi là, il dit, oh Yahudi, me donne-toi un exemple, et à travers ça l'exemple là, tu vous comprends tout quelque chose. Yahudi dit, oh Ali radiyallahu ta'ala an, il dit, si il a un délacage, un la riche, un la case riche, et deuxième là, un la case pauvre. Il dit, dans laquelle qui volait pour le coquin, dans la case pauvre là, ou bien dans la case riche là. Ça Yahudi là fait répondre, dit, oh Ali radiyallahu ta'ala, sans doute dans la case riche là. Il dit, pareil comme ça même, les temps musulmans peut faire ibadat. Musulman c'est un din qui fait un din ce qui est haq, il fait un din ce qui est vrai, et les temps il peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan pas content ça man quelque chose là, shaitan envie rasse sa fortune de iman là, à cause ça il fait man dimoun gagne tentation dans salat, dans ibadat. À cause ça Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, oh man musulman, oh mon ummat, les temps je peux faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, mettre sincérité dans votre ibadat. Veut dire, mettre une qualité l'amour dans sa ibadat là, même mettre une qualité muhabbat dans sa l'amour là, ou faire une ibadat avec sincérité. Et il dit, ben celui qui paie la sincérité dans votre ibadat, jour de Yawmul Qiyamah, ça va ibadat, ce qu'ils ont fait faire là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour jeter ça dans votre figure parce qu'il n'y a aucune utilité, il n'y a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans sa ibadat là même, il n'y a la sincérité. Par exemple, nous allons comprendre, si un djimoun peut faire ibadat, par exemple, il peut faire namaz, pour montrer qu'il est religieux, il peut faire ibadat, ou bien, il peut donner zakat, ou bien, il peut faire sadqa et khairat dans fi sabilillah. Mais seulement, comment nous dire, il peut montrer Djimoun qu'il peut faire sadqa et khairat, ou bien il peut montrer Djimoun, il peut donner zakat, ou bien il peut montrer Djimoun, il peut faire salat. Ça, man, kalte ibadat la paix n'a aucune utilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites ibadat, mettez sincérité là-dedans, mettez khulous là-dedans, faites un ibadat avec muhabbat, faites un ibadat juste pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, et juste pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasoul. Qui fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sajda. Ni nous ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin de ibadat. Qu'il y sadqa, qu'il y zakat, qu'il y roza, qu'il y hajj, n'importe quelle ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ibadat. Subhan farishta assez pour faire Allah subhanahu wa ta'ala sur ibadat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, les temps de faire mon ibadat, en retour, qu'ils ont même vous autres gagnants, qu'ils les temps de faire ibadat, moi vous donne votre bénédiction, moi vous donne votre rahmat, moi vous donne votre barakat, et les temps de faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'ils ont pour saper contre sa punition de l'enfer. Veut dire, musulman, les temps peut faire ibadat, les besoin faire ibadat dans une qualité façon, qui pouvait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plaisir, et les temps il peut faire sa ibadat là avec qulous, avec sincérité, avec muhabbat. Plus devant Allah subhanahu wa ta'ala dit, allazina iza asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ban qui quand ban celui qui quand malheur fin touche je veut dire ban malheur fin approche avec je dis qui vraiment nous appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala et vers lui-même qui nous besoin retourner veut dire ça ban qualité personne les temps fin gain un malheur
toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Les temps fin gain une bonne nouvelle, toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque petite chose qui est arrivée dans notre la vie, toujours musulman besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, parfois arrivé qui nous fait un accident, nous fait un accident, nous fait un jimal dans nous la main, nous dire qui nous fait un accident, nous fait un jimal dans nous la main, nous pouvons souffrir avec ça. Toujours nous besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala que plus qui ça pas fin arrive dans rien. Plus qui ça quelque chose là pas fin arrive dans rien. À cause ça Allah subhanahu wa ta'ala dit les temps dans tristesse si remercie-moi, les temps dans contentement si remercie-moi. Parce qu'un jour par un jour, je besoin retourne contre moi, je besoin retourne contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même Allah subhanahu wa ta'ala peut dire allazina iza asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qui sans doute ben celui qui quand un malheur vient toujours vient joindre qui je dis qui nous appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et vers Allah subhanahu wa ta'ala vers lui-même qui nous besoin retourner. Plus devant Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Et ça bonne personne qui est la bénédiction des autres seigneurs les autres veut dire une personne qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est dans moment triste, qu'il est dans moment contentement. Ça man qualité du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala so rahmat lo sa man qualité du monde là Allah subhanahu wa ta'ala so barakat lo sa man qualité du monde là et en a bonté les autres veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin à cause d'autres une quelque chose d'autres remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'autres en a bonté dans eux d'autres en a un comment nous dire un amour propre dans eux qui d'autres remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a certaines personnes, les temps où ils gagnent bonne nouvelle, ils gagnent une bonne nouvelle, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand ils gagnent une mauvaise nouvelle, ils ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui ont dans bonne nouvelle, qui ont gagné bonne nouvelle, qui ont gagné mauvaise nouvelle, toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on fait un guna, sa guna là peut faire ou gagne la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi une forme de hidayat, une forme de la guidance. Par exemple, un shaitan fin faire waswasa, shaitan fin tente ou on fin coquin. Du moment qu'on fin coquin, après qu'on fin coquin, on peut gagner un regret dans le cœur. Il dit, mon pas tu besoin faire ça, quelque chose, mon fin coquin, mon pas tu besoin faire ça, on a un regret dans le cœur. Ça regret là, c'est une forme de hidayat que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à Jimoun là. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a un regret après qu'ils ont fini de faire guna, ça a une faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parfois arrivé qu'on fin fait un guna ou pas gain aucun regret. On fin fait un guna ou pas fin gain aucun regret. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui ça man qualité du monde là, je pas payer hidayat, je pas payer la guidance et deuxième ça man qualité du monde là, je pas payer faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire les temps on fin faire guna un guna et sa guna là peut faire ou imagine Allah subhanahu wa ta'ala remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui peut gagner sa hidayat là ou peut gagner sa regret là et ban dimoun qui peine à regret après qu'ils ont fait commettre un guna ça ban dimoun là je pas peut gagner rahmat je pas peut gagner bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ulaika humul muhtadun qui ça ban personne là même qui dans la guidance veut dire celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala et il a monté dans eux c'est sa qualité personne là même qui sont dans la guidance c'est sa qualité personne là même qui sont dans la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala plus devant cause à propos de Safa et Marwa peut dire inna Safa wal Marwata min sha'airillah.
sans doute Safa et Marwa, je parmi ban symbole Allah subhanahu wa ta'ala. فمن حج البيت أو اكتور فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit sans doute Safa et Marwa, je parmi ban symbole Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait Hajj veut dire ou bien il fait Umrah, qu'il fait grand pèlerinage ou bien petit pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala sur la case, ou bien il fait Hajj ou bien il fait Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala dit eh bien, paix n'a aucun péché les autres. Veut dire celui qui fait accomplir Hajj, comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, celui qui fait accomplir Umrah, comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait montrer, Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul dit qu'ils ont ban guna effacé, tous ont ban guna effacé, et ils ont vint absolument pareil comme un chibaba, une fake naissance. Et ça, pas penser, ban djimoun qui n'a fait Hajj, ça veut dire, et n'a pas aussi fin gain hidayat, zon fin gain la guidance, zon fin gain hidayat, la vie, mauvais la vie qu'ils ont permis, zon fin changer, zone fin gain la guidance, zone fin gain hidayat, zone fin commence le chemin de ihdina siratal mustaqim. Mais il y a certaines personnes, même zone fin accomplir Hajj, ban conneries qu'ils ont pu faire avant, ban guna c'est qu'ils ont pu commettre avant, je continue à faire ça guna là, veut dire je pas fin gain hidayat avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'étant un djimoun fin gain nouvelle qu'il peut faire Hajjul Bayt ou bien il peut faire Umrah. C'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme d'invitation que Allah subhanahu wa ta'ala peut inviter pour venir dans le chemin de ihdina siratal mustaqim, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala peut inviter sa djimoun là pour quitter ban mauvais chemin et peut inviter pour venir mort dans le chemin de ihdina siratal mustaqim. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin tracé pour nous. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit inna safa wal marwata min sha'airillah. Sans doute Safa et Marwa c'est un parmi symbole Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait un grand hajj ou bien petit hajj veut dire il fait hajj ou bien umrah, s'il fait bien d'après principe Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tous autres guna effacés, tous autres péchés effacés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il fait le tout en sa décolline, ça veut dire Safa et Marwa, eh bien, et celui qui fait un bon travail chez plus, veut dire, l'in fait Safa Marwa en sa décolline, l'in Quran, l'in fait tasbih, l'in fait tout bonne action, l'in fait aucune mauvaise action, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, les reconnaissant, ça, li savant. Allah subhanahu wa ta'ala, li connaît que sa personne-là fin accomplir un hajj, comme Rasoul fin dire, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Parfois, nous trouvons que beaucoup de gens, même peut faire tawaf et kaaba, je peux commettre quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala fin défendre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait tawaf et kaaba, celui qui fait tawaf et kaaba, du moment qu'il peut faire sa tawaf là, il ne peut faire aucune chose qui Allah et son Rasoul fin détester, sa personne là, il vient absolument un chibaba qui ne fait connaissance tout ce ban guna maf. Mais parfois nous trouvons que si tant de monde fin vin jahil, si tant de monde fin vin illettré, si tant de monde fin tombe dans la bassesse, qui même peut faire tawaf et kaaba, je peux qu'aucun du monde. Même peut faire tawaf et kaaba, je peux fraude, man monsieur peut fraude avec man madame pour gagner une tentation, un plaisir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul fin abandonne ça, fin détester ça complète. Mais nous trouvons que du monde, même les dans la ville de sécurité, même dans Makkatul Mukarrama,
il peut commettre ban guna comme ça, mais pareil, comme on fait ça man ibadat, on gagne beaucoup sawab, comme ça même, les temps on fait guna, on gagne beaucoup guna. Plus devant Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les reconnaissances, et Allah subhanahu wa ta'ala, les alim, veut dire les savants, ils connaissent tout ban qui chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيت والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit sans doute, ban kin cachit, c'est qui nous fait descendre depuis ban explication et dans ban la guidance, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin descendre Coran. Dans sa Coran là, il y a tout quelque chose qui vous pensez, un musulman, comment besoin vivre dans le Coran. Un musulman, comment besoin amène cela vie dans le Coran. Un musulman, comment besoin vivre avec ban djimoun, ça c'est le Coran. Quelque chose vous besoin manger, il y a dans le Coran. Quelque chose vous pas besoin manger, tout ban quelque chose il y a dans le Coran. Ben celui qui cache ça ban l'enseignement là, ça ban explication là. Puis devant Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que ben celui qui fin cacher sa explication là et dans la guidance veut dire fin cacher sa explication là pas fin expliquer et il fin cacher sa la guidance là après qu'il nous fin exposer à man djimoun dans le livre lo ban là il a une malédiction Allah subhanahu wa ta'ala veut dire une personne liée à sa ilm, il y a sa connaissance pour montrer din à l'islam, mais seulement tout ce qui est dans son faveur, il dit, et tout ce qui n'est pas dans son faveur, il pas dire. Par exemple, une personne, il peut expliquer une qualité din, tout quelque chose qui est dans son faveur, il peut dire ça quelque chose là, et tout quelque chose qui n'est pas dans son faveur, ici, il plonge là-dedans, ici, il trempe là-dedans, ça quelque chose là, il pas dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit ena ban punition et Allah subhanahu wa ta'ala son malédiction de sa personne là et Allah subhanahu wa ta'ala dit ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ena malédiction Allah subhanahu wa ta'ala de sa personne là et malédiction des ban qui donne malédiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est fin détester son rasoul ça c'est fin dire qu'une personne n'a pas un droit de malédiction sur le prochain. Aujourd'hui, nous dans l'époque, nous trouvons une discussion entre frères, peut dire oui, tu as la main pour pourrir, tu as la bouche pour pourrir, tout va qualité malédiction nous donner. Et il y a même fin de malédiction, peut donner malédiction pour son propre frère, peut dire oui, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour accorder toi ou bien Allah subhanahu wa ta'ala pas vous donne toi ça. Allah subhanahu wa ta'ala pourrit telle partie avec toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vient dire qu'il pas de malédiction, pas de notre proche malédiction, parce qu'il y a une punition sévère contre ça. Illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Excepté ban qui ne repentit. Excepté ben celui qui ne fait tauba ou bien zone fin corrige zone faute et zone fin déclare ben celui excepté ben celui qui ne repentit vient faire tauba et zone fin corrige zone faute fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim. Eh bien c'est banna qui m'ont accueilli à zone repentir veut dire c'est ban saban qualité dimoun. C'est lui qui repentit avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui corrige sa faute pour savoir quel là qui Allah subhanahu wa ta'ala li accueillir cette repentir veut dire Allah subhanahu wa ta'ala li accepter ce tawba. Et ça, et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ana tawwabur rahim et c'est moi qui acceptais beaucoup repentir et Allah subhanahu wa ta'ala li tawwab li rahim. Veut dire, là nous comprenons quelque chose. Si, par exemple, une personne fait coquin, il fait tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait coquin, c'est là, t'allais, il fait tauba. L'étant t'allais, il fait tauba, et demain, il est coquin.
Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté sa qualité de tawbah là. Les temps où on fait tawbah, fait un tawbah avec sincérité, un tawbah avec kamilan. Veut dire faire un tawbah, faire repentir avec Allah subhanahu wa ta'ala, guna ce qu'on fait là ou pas pour refaire lui. Imam Nabawi radiallahu ta'ala dit, il y a 3 conditions pour une tawbah acceptée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, premier, guna ce qu'on fait faire, ou pas besoin de recommettre sa guna là. Deuxième, il dit que guna ce qu'on fait faire, ou besoin de sharminda, ou besoin de la honte, ou sa guna ce qu'on fait faire là. Et troisième, ou faire une promesse, veut dire ou faire une tawbah avec sincérité dans Allah subhanahu wa ta'ala so barga, veut dire ou faire une tawbah avec sincérité, sa guna ce qu'on fait faire là, ou pas pour refaire lui, et Allah subhanahu wa ta'ala dit pour sa qualité de monde là, qui m'a pour accueillir cette réponse, veut dire m'a pour accepter cette tawbah. Mais si un jimoun fait un guna, fait astaghfirullah, 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 rabbi min kulli zambi wa atubu ilay, l'innia ça veut dire, il peut penser qu'il fait commettre un guna, il fait ça, tout ce guna, il m'a, il est capable de faire l'autre. Non. Les temps où on fait un guna, si on fait un guna, Allah donne hidayat, fait tawbah de Allah subhanahu wa ta'ala, ce barga qui la prochaine fois, ou pas pour recommettre sa guna là. Si on fait un guna, on commettre un guna, ou pas s'y connaît, Allah subhanahu wa ta'ala fait maaf. Mais si deuxième fois on fait même guna, troisième fois on fait même guna, quatrième fois on fait même guna, là il n'est pas excusable parce qu'il a une habitude. Veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté banjimoun, je tawbah, c'est lui banjimoun, c'est lui qui fait sa tawbah là avec sincérité, avec khulous, avec ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala dit innal lazina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit sans doute man qui ne rejette la foi, man celui qui ne rejette iman, et ils ont fait mot comme infidèle, ils ont fait mot comme kafir. L'eau, banna, malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, et ban ange, et malédiction de tout ban jimoun. Veut dire, ban celui qui ne rejette la foi. Par exemple, une personne musulmane fin gagne une faveur, l'in prend naissance dans la case musulmane. L'in gagne une faveur, l'in gagne un din comme islam. L'in gagne une faveur, qu'il gagne meilleur ummat. Que le Coran peut dire kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Qu'ils êtes meilleur ummat, vous êtes meilleur peuple qui ban ummat avant. Qui tout sa faveur là, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et si l'olasi nous rejette iman. Si l'olasi nous rejette iman, malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, et ban ange, et ban malédiction de tout ban jimoun. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous sa tawfiq là pour faire hifazat nos iman, pour préserver nos iman. Parce qu'aujourd'hui, Shaitan n'est pas pour al faire waswasa, n'est pas pour al tendre ban jimoun qui déjà peut faire ban mauvais quelque chose. Shaitan jamais n'est pas pour al tendre ban jimoun qui peut faire ban mauvais quelque chose. Toujours il vous tendre ban jimoun, c'est lui qui peut lire Coran. Mais celui qui peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, les boutons de banjimoun, celui qui peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, les boutons de banjimoun, celui qui peut obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ban musulman, celui qui peut faire bon travail, pour ça ban qualité de là qui s'attend, les pour berka aux autres, les boutons de banna. Mais si un jimoun, les déjà d'aguna, les déjà trompé d'aguna, Shaitan coûte pour le fatigue sur l'existence avec ça ban qualité de mouna. Shaitan pour attaquer ban jimoun qui n'a iman, qui est sa fortune de iman là. Par exemple, moi donne un exemple.
Si un djimoun est aveugle, un djimoun est aveugle, il n'est pas trop clair. Il tape sur l'estomac, il dit que moi, je ne vais pas faire gouna avec mon ligier. Est-ce qu'il est drôle? Il est déjà aveugle. Mais s'il n'est pas fait gouna avec son ligier, il n'est pas trouvé même. Mais qui est extra là-dedans? Il n'y a aucun extra là-dedans. Mais un djimoun, c'est qui trouve clair, il fait hifazat, il préserve son ligier pour ça, bonne qualité de djimoun là qui est extra. Par exemple, si une personne, il n'est pas pour trouver clair, il n'est pas pour trouver non rien, mais l'état, il n'est pas pour trouver non rien, il n'est pas pour faire aucun gouna avec ligier là. Mais si il tape l'estomac, il dit qu'il ne m'a pas fait gouna avec mon ligier, mais tu es déjà avec. Qui gouna tu peux faire avec ton ligier? Mais un djimoun qui trouve clair, lui, il préserve ce ligier, lui, il fait hifazat ce ligier, il dit non, avec sa ligier qui est là, subhanahu wa ta'ala, fin de moi, pour préserver sa ligier là, moi pas pour guetter mal mauvais quelque chose, moi pas pour faire man gouna avec sa ligier là. Pour sa qualité djimoun là, djimoun qui trouve clair, et je trouve clair, là, je préserve sa ligier là, pour sa bonne qualité djimoun là, qu'il y a un extra. Mais pareil comme ça même, si un djimoun déjà fin trompé de gouna, mais coach shaitan pour al-fatigli, pour al-fatig sur l'existence avec ban djimoun comme ça. Il n'est pas pour fatiguer avec ban djimoun comme ça. Il est pour al-tante ban djimoun, c'est lui qui veut lire le Coran, c'est lui qui veut faire namaz, c'est lui qui veut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan n'est pas al-tante sa ban qualité djimoun là. Allah subhanahu wa ta'ala dit qalidina fiha la yuqaffaf anhumul azabu wa la hum yunsarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit banna pour tous les temps pour non, Allah subhanahu wa ta'ala dit qalidina fiha la yuqaffaf anhumul azabu wa la hum yunsarun. Banna reste là-dedans pour tous les temps. Et ni diminuer, et ni Allah subhanahu wa ta'ala pour diminuer punition depuis le banna, et ni pour un délai. Veut dire, bandimoun, celui qui ne rejette iman, je ne rejette la foi, je ne rejette ça quelque chose là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça bandimoun là, tous les temps, je pour rester dans Jahannam. Tous les temps, je pour rester dans l'enfer. Et ni pour un délai pour banna. Veut dire, par exemple, un musulman, Allah lié à iman, sans doute tout insan fait guna. Tout insan commet guna. Petit guna, grand guna, tout insan commet guna. Mais, si nous finissons commettre un guna, nous avons une punition à gagner. L'État nous peut gagner sa punition là et un délai. Par exemple, si nous disons que nous faisons un guna, par exemple, moi dis si mon fin coquin, par exemple, moi dis que moi na vous gagne 100 coups de frais. Moi vous gagne 100 coups de frais, mais après ça un délai, après que mon fin gagne 100 coups de frais, moi pour libre. Mais bandimoun qui ne rejette iman, bandimoun qui ne rejette la foi, ça ban qualité du monde là éternellement ça pour rester dans l'enfer. Et ni pour un qui délai pour autres, veut dire tous les temps ça pour rester dans Jahannam là, ça pour rester dans l'enfer là même. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Et bon Dieu, c'est un seul Dieu, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Puis n'a aucun associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, apporte-lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala l'Rahim. Plus devant Allah subhanahu wa ta'ala veut dire inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna fi khalqis samawati wal ardi, certainement dans la création ban les ciels ou bien la terre, wal fulki allati tajri fil bahri,
et Allah subhanahu wa ta'ala est dans changement la nuit et les jours, et dans un bateau qui allait dans la mer, pour bénéficier manjimoun, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement man création la terre les ciels, ou bien changement la nuit et les jours, ou bien man bateau qui allait dans la mer pour bénéficier manjimoun, et ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre dans l'eau depuis dans le ciel, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait la pluie tomber, et il fait revivre la terre ce qui est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit avec ça, il fait répandre toutes qualités des animaux là-dedans, veut dire dans ça, la terre là, il y a beaucoup de qualités des animaux. Il est capable de lever, il est capable de fourmi, il y a beaucoup d'animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dans variation des bancs vivants, et dans maniage, et Allah subhanahu wa ta'ala dit qui contenir pour rester entre les deux ciels et la terre, et mansi pour manjimoun qui est intelligent. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fin créer la terre, il fin créer les ciels, il fin créer l'amour, il fin créer la terre, il fin créer les animaux, il fin créer beaucoup de choses pour manjimoun qui est dans l'esprit, pour manjimoun qui est dans l'intelligence qui fait. Par exemple, nous disons la mer. La mer, tout le monde fin get la mer. Est-ce qu'il apporte Allah et n'a quelqu'un qui a refait un pareil? Pena. Est-ce qu'il est dans les ciels? Est-ce qu'il apporte Allah et n'a quelqu'un qui a créé ça pareil? Pena. Allah fin créer des animaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de créer un animal pareil comme Allah fin créer? Pena. Veut dire ça, c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer insan pour insan son iman, son la foi vient plus solide envers Allah subhanahu wa ta'ala. Capable, si pas tu n'as ça quelque chose là, maintenant tu vous dire, mais il y a ça quelque chose là, par exemple, et si pas tu n'as ça quelque chose là, il y a certaines manjimoun tu vous dire, qui bepena même quelque chose si pour que Allah subhanahu wa ta'ala fin créer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il fin créer montagne, il fin créer la terre, il fin créer les ciels. Pour manjimoun connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala qui a les capacités et en retour zot iman, zot la foi pour venir solide envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala dit et parmi du monde et n'a qu'une fin adopté ban les autres bon Dieu apporte Allah subhanahu wa ta'ala autres contents ban autres contents les autres ban Dieu veut dire les autres ban bon Dieu pareil comme l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, peut expliquer manjimoun, qu'il y a certains manjimoun qui ont fin content et les autres bon Dieu pareil comme l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ban qui est à la fois, vous n'êtes pas content personne, pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et comme ça même pour être si ban injuste pour trouver salaire là, comme punition pour venir devant autres ligier. Pour ça ban personne injuste là, les temps punition, les temps malédiction pour venir devant autres ligier, parce que tout pouvoir appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition les bien sévère. Veut dire, ben, celui qui vient associer un autre Dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est en punition pour venir devant autres ligiers parce que tout va pouvoir appartenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala il donne un djimoun hidayat, il donne la guidance, il amène iman. Mais si un djimoun peut désobéir à Allah, peut désobéir à Rasoul, comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala est capable de rester iman avec lui. Comme ça même,
l'étant un djimoun fait un bon quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit l'étant un insan, un humain, les fait un pas envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait 10 pas envers lui. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer insan, il dit oh insan, mon fin donne-toi bon quelque chose de la terre, mon fin donne-toi mauvais quelque chose de la terre. À toi qui besoin choisir à ce à toi qui besoin choisir. Veut dire si tu servis de l'intelligence, tu peux prendre quelque chose qui est bon. Et si tu vas fin servir de l'intelligence, tu peux prendre quelque chose qui n'est pas bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit mon fin crée jannat, mon fin crée jahannam. Si le dunya tu fin prend bon quelque chose, en retour comme récompense, moi vous donne toi sa paradis là. Et si le dunya tu fin prend mauvais quelque chose, mais en retour comme punition, moi vous donne toi ça l'enfer là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إِسْتَبَرَّعَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Et quand maintenant tu es suivi pour être dégoûté des bandes qui te peuvent suivre et je pour trouver la punition et je tout pour lien et je tout je bandes lien pour couper. Veut dire pour un moment quand Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer un farishta, le temps pour envoyer sa farishta là pour venir tirer nous c'est pas nous avec nous l'écho, veut dire nous poumons, tout va lien c'est qui est là pour couper. Si aujourd'hui, mandimoun peut taper l'estomac à cause de un ticket l'argent, ou bien je peux taper l'estomac à cause de un pouvoir, mais pensez un jour par un jour, je suis là pour retourner contre Allah subhanahu wa ta'ala, un jour par un jour, je suis là pour retourner contre Allah subhanahu wa ta'ala, pas faire grand noir, le bandit bien que Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, parce que pareil comme Allah fin de nous, Allah subhanahu wa ta'ala capable de rester quelque chose. Pareil, izzat, valeur, pas ou qui donne moi, pas moi qui donne nous. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, et Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui est capable de rester izzat qui lui fin de nous. Veut dire toujours musulman, les besoins chaque quelque chose qu'il a gagné, les besoins remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est dans un moment de tristesse, qu'il est dans un moment de contentement, toujours les besoins remercier Allah subhanahu wa ta'ala et les temps où peut guetter la mer, les ciels, la terre, tout ban quelque chose que Allah fin créer, renforcer au iman, faire au iman bien solide. Parce que ça quelque chose qu'appelle iman, ou besoin ça de dunya, ou besoin ça de khabar, et au besoin ça jour de Yawm al-Qiyamah, nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour renforcer nos iman, pour faire hifazat nos iman, et nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nos hidayat pour faire tawfiq et amal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.